ассалому алейкум бинандагони гироми. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷаласа баргузор гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи муҳим бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. дар ин ҷаласа муовини раиси шаҳр, мудирони шуъбаву бахшҳо, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамоатҳои деҳот иштирок намуданд. ҷаласа бо мақсади баррасии супоришҳои раиси вилояти Суғд, ки зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент пешниҳод гардида буданд, баргузор шуд. масъалаҳои рушди шаҳр, таҳкими ҳамкориҳо ва беҳтар кардани хизматрасониҳо ба шаҳрвандон дар маркази муҳокима қарор доштанд. раиси шаҳр дар оғози ҷаласа ба аҳамияти ҳамкории самаранок байни сохторҳои гуногун ва нақши онҳо дар рушди устувори шаҳри Панҷакент таъкид намуд. иштирокчиён дар бораи барномаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва лоиҳаҳои оянда мубодилаи назар карданд. онҳо инчунин масъалаҳои мушкилоти мавҷуда дар соҳаҳои гуногунро баррасӣ намуда, роҳҳои ҳаллу фасли онҳоро пешниҳод карданд. ҷаласа бо мақсади таҳкими ҳамкориҳо ва ҷалби аҳолӣ ба равандҳои рушди шаҳр баргузор гардид, ки ин иқдом метавонад ба беҳбудии зиндагии сокинон мусоидат кунад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо шароити нигоҳбин ва кори кирмакпарварони деҳаи Кабудсанг шинос гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. пилапарварӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, ин намуди маҳсулот дар таъмини бозори истеҳсолӣ саҳми созгор дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз шароити нигоҳубин ва кори кирмакпарварони деҳаи Кабудсанг ошно гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки кирми пила аз хуҷагии мазкур ба дигар хуҷагиҳои пилапарварӣ тақсим карда мешавад. раиси шаҳр ба хуҷагиҳои кирмакпарварӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани парвариши кирми пила дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ аз ҷараёни бунёди тогзори Хавозавӣ ошно гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар заминҳои канории деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, ки тавассути пойгоҳи обкашии нав обёрӣ карда мешавад, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, бунёди тогзори Хавозавӣ идома дорад. зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷараёни бунёди тогзори Хавозавӣ ошно гардид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба масъулин ҷиҳати хуб ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ ва сари вақт обёрӣ намудани тогзори навбунёд супоришҳои мушаххас дод. гуфта шуд, ки тогзори намуди Хавозавӣ нисбати тогзорҳои маъмулӣ ҳосили зиёдтар дошта, ҷиҳати таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти хушсифат мусоидат менамояд. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. идомаи барнома бо мақсади шиносоӣ аз рафти кор дар иншооти иҷтимоӣ, ошноӣ бо киштукори баҳорӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Моғиён ташриф бурд. гузориши муфассали ҳамкорони мо дар ин бора омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, боздидҳои кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии роҳбарони масъул дар ҷамоатҳои деҳоти Панҷакент бо муваффақият идома дорад. сафари кории навбатии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Моғиён анҷом ёфт. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва бо ҳайати ҳамроҳонашон нахуст бо фаъолияти кони диёнангишт дар деҳаи ғизани поёни ҷамоати деҳоти Моғиён шинос гардид. ӯ ба роҳбарияти ин корхона дастур дод, ки бояд дар ин даврае ки ҷомеа
از جمله مؤسسه‌ها با انگیش نیازی بیشتری دارند. باید این کارخانه با یک لایحه خیلی مشخص و همزمان زیاد کردن استخراج انگشت تدبیرهای مشخص اندیشد. سپس رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با جریان بنیادی میدانچه معاصر ورزشی در دهه خیزن بالای جماعت دهات ماغیان شناس گردید. تاکید شد که این میدانچه ورزشی با اقدام صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و جوانمردانی که واقعا هم ورزش را دوست می دارند بنیاد می شود و من بعد جوانان و نورسان دهه خیزن بالا در این میدانچه ورزشی به نمادهای گوناگون ورزش مشغول می شوند. رئیس شهر تاکید کرد که باید چنین میدانچه های ورزشی در همه دههای جماعت دهات ماغیان بنیاد گردیده همزمان برای بنیاد مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی نیز تدبیرها عملی شوند. در جماعت دهات ماغیان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در مسیر تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهه خیزن بالا با وضع بینای این مؤسسه تعلیمی که واقعا امروز فرسوده شده به طلبات معاصر جوابگوی نیست شناس گردید. رئیس شهر مسئولین را وظیفه دار کرد که در اساس لایحه نو در پهلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهه خیزن بالا باید بنای زمانوی بنیاد شود و مسئولین در این زمینه سپارش‌های مشخص گرفتند. سپس رئیس شهر از دهه ساری جماعت دهات ماغیان دیدن نمود. به رئیس شهر اطلاع دادند که در موضع نو دهه ساری جماعت دهات ماغیان برای بنیاد بخش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 بنیاد صنفخانه های علاوگی با موفقیت جریان میگیرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با رهبریت جماعت دهات ماغیان، رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28، فعالان دهه سار، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه تاکید کرد که این کارهای آبادانه و سازندگی واقعا سزاوار ستایش می باشد. یکی از تشبسکاران بنیاد صنفخانه های علاوگی صاحبکار رستم رجبوف در این باره اندیشه هایش را چنین ارزیابی کرد. من استقامت کننده دهه سال سابق دیرکتور مؤسسه رقم 28 رجب رستم. ما در همین جا که چیزی که ما از این پیش گفته بودیم و همه میداند در اینجا یک مسجدی کهنه بود و با دستگیری حکومت شهر رئیس جماعت اهل دهه ما تصمیم گرفتیم که همین مسجد رو به صنفخانه علاوگی تبدیل دهیم. با دستگیری خلق ما همین کار کردیم و اون ساختمانی که میبینیم من همین ساختمان رو ما با زحمت خلق با دستگیری خلق نمودیم. در حال در اینجا از صنف‌های یکم تا ششم میخواند و من با فرزندان خودم تصمیم گرفتم که از حساب بودجه عائله خودم ما صنفخانه های علاوگی باز سازیم که من در اینجا همه صنفخانه ها در عرفه تمام شده است. همه مبلغ گذاری از حساب خودمون می باشد و در آینده پیش مؤسسه را دیوار کرد میکنیم، این هم از حساب فرزندان و باز در نزدیک مؤسسه یک ورزشگاه 15 به 25 بنیاد میکنیم که تا روز 1 سپتامبر به استفاده دهیم. همزمان در دهه ساری جماعت دهاتی ماغیان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به رفت بنیاد میدانچه معاصر ورزشی توجه ظاهر کرد و اینجا تاکید کردند که چنین میدانچه ها برای سرجم کردن نورسان و جوانان رشد ورزش اهمیت بسا کلان دارد. ساکن دهه سار تولیف عبدالمنان بنیاد میدانچه ورزشی را واقعا برای رشد این ساحه و همزمان بیشتر بلند برداشتن تربیه جسمانی ساکنان این دهه مهم ارزیابی کرد.
رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده به این دهه زیبامنظری ما قدم رنجه کردند. با قدم گذاشتن این شخصیت بزرگ در این دهه ما بسیار آبادی ها، بسیار زیبایی ها به نظر می رسد. از آن جمله در اینجا دیده ایستادیم که بنیاد ورزشگاهی زیبامنظر در اینجا قامت افراخته ایستاده است. ما از آن افتخار میکنیم با دستگیری خلق شریفی سال که این منظره زیبا همچون برای جوانان آینده نسل نورس همچون یک تحفه ارزنده از پیر جوان دهه یادآوری کرده می شود. من یک نماینده وکیل خلقی از آن افتخار میکنم که در این دهه زیبا منظری سال روز از روز آبادی، زیبایی، گل شکوفایی شده ایستاده است و این روز رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده از این پیشرفت کار آبادانی ورزشگاه از آن جمله از این زیارتگاه بزرگ که خالد ابن ولید هستند بسیار خرسند شدند که بسیار دهه زیبا منظر، دهه‌ای که همه را به هیجان می‌آورد، گل شکوفان شده ایستاده است. رئیس شهر در جریان سفری کاری به جماعت دهاتی ماغیان در دهه پل گرداب با فعالیت بیمارخانه منطقوی این جماعت توجه ظاهر کرد و مسئولین را وظیفه‌دار کرد که باید برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی در این جماعت بلندکو تدبیرهای مشخص عملی شوند. مورد ذکر است که ساکنان دهه خرمی جماعت دهات ماغیان با اقدام خویش از موضع دهن دره دهه آب باریک برای دهه خویش شبکه خطهای آب نوشاکی را پیوست کردند. رئیس شهر در موضع دهن دره آب باریک با رفت ساختمان و صفت آن شناس گردید. به اقدام ساکنان دهه خرمی بهای بلند داد و تاکید کرد که مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات برای بهتر نمودن تامین آب نوشاکی برای ساکنان دهه خرمی دهها مشکلات آنها را آسان می‌گرداند. همینطور با فعالیت این حوض آب رسانی برای دهه خرمی آغاز بخشیده شد و رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از ساکنان جماعت دهات ماغیان و صاحبکاران و مسئولین دعوت به عمل آورد که با موجود بودن ذخیره های خیلی کلان آب در این جماعت برای تامین تمام دههای جماعت با آب نوشاکی همه طرفه توجه ظاهر کرده شود. وابسته به بنیاد خط آب نوشاکی به دهه خرمی رئیس دهه طالب تاشف اندیشه هایش را چنین بیان کرد. من رئیس کوپراتیو تجارتی آچه‌بوری مومنین باشم، تاشف طالب. من امروز ما در یک منطقه حضور داریم که برای آب نوشاکی از دره همین ماغیان تشبس گرفته ایم. برای همین ما جوانهای دهه ما تشبس گرفتن که در سال همین 2025 یک خطی آب نوشاکی کشند. همین جوانان ما بسیار تشبسکار کردن که در همین رسانه ها، در تلویزیون، در همین جا همه برآمدهای جناب عالی پیشوای معظم ملت را دستگیری کرده، همین تشبس‌های کردن که من همین یک تا خطی آب نوشاکی و مسافه 9 کیلومتر کشیده بوده برای آب نوشاکی و هم آب پالیزی دیها که ما از آب نوشاکی و تنقشه میکشیم. همین کار شد. من امروز در همین حشر عمومی که مثلا در همین سربند همین خطی آب نوشاکی گذشته است، رئیس شهرمان محترم خالقزاده عبدالخالق اشتراک کردن. همین جوانهایی که در همینجا اشتراک داشتن بسیار از همین تشبسی رئیس شهرمان بسیار سرفراز شدن، بسیار خرسند شدن که من همین ما در همین روزی که مثلا من همه حشر ما بود در همه خط کار ما یک آمده ما دستگیری کردن و یک ما به رحمت رفتن. در جریان سفری کاری با جماعت دهاتی ماغیان در موضع نوبنیاد دشت چکه با رئیس شهر بنیاد باغ نو را پیشنهاد کردند. رئیس شهر همزمان تاکید کرد که واقعاً در شرایط کوهستان بنیاد چنین باغ‌ها
برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم و همزمان تامین بازاری استعمالی با محصولات کشاورزی مخصوصاً سیب‌های آوازدار ماغیان ضرور می باشد. در موضع دشت چکه رئیس شهر در حشر کشتی کارتوشکا اشتراک ورزید. او به ساکنان جماعت دیهات ماغیان دستور داد که عین زمان برای وسعت بخشیدن کشتی کارتوشکا با دست آوردن حاصل فراوان موضعهای بهترین در قلمرو شهر بستانی پنجکین زمینهای جماعت دیهاتی فراب، ماغیان و وارو به حساب می روند. باید در جماعت دیهاتی ماغیان سال روان میدان کشتی کارتوشکا به مراتب زیاد کرده شود. مورد ذکر است که رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان سفرهای کاری با جماعت‌های دیهاتی ماغیان در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده احترام خویش را نسبت به سابقه‌داران مهنت بیان می‌کند. در جریان سفر کاری به جماعت دیهات ماغیان از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران مهنت ساکن دهه غیزن بالا بای مراد اشمرادوف و ساکن دهه پشتکوه جماعت دیهاتی ماغیان عمرای رستم و مورد عیادت قرار گرفتند. رئیس شهر با این سابقه‌داران یک صحبت صمیمانه انجام داد. او اظهار داشت که واقعا امروز پیرانسالان و سابقه‌داران برای نسل‌های جوان افتخار می‌باشند، زیرا تجربه آنها برای رشد جامعه همه‌طرفه مهم است. به سابقه‌داران از نام رهبریت شهر پنجکین تحفه‌ها تقدیم گردید. همینطور رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید نوبتی از جماعت دیهاتی ماغیان در نزد رهبریت جماعت دیهاتی ماغیان، فعالان، رئیسان خواجگی‌های دهقانی، رئیسان دهه‌ها و مسئولین سپارش داد که برای رشد اقتصادی و اجتماعی جماعت دیهاتی ماغیان که دارای امکانات‌های خیلی خوب می باشد و همزمان بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون، وسعت استفاده عاقلانه زمین، سری وقت انجام دادن کشتی بهاری از جمله تامین نقشه کارتوشکا، بلند برداشتن تربیت حربی وطن دوستی جوانان، پیشگیری شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطی بیگانه پرستی، افتخار شکرگزاری از وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال، تدبیرهای سازنده را وسعت بخشیده جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های سزاوار استقبال نمایند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. در شهر پنجکند دوره شهری آزمونی جمهوریوی اویله بهترین برگزار گردیده. غالبان با دوره ولایتی آزمون راه خط گرفتند. اویله همچون فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویله تشکل می‌یابد. در طلبخانه دوستی با اشتراک 24 نفر اویله‌های بهترین از شهر و دهات پنجکند آزمون شهری اولیه بهترین در اساس بند 32 جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 2 ژانویه سال 2025 تحت رقم 713 تصدیق شده است برگزار گردید. آزمون شهری عالی بهترین با سخن افتتاحی معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده آغاز شد. اویله نمونوی آن اویله است که در آن محیط دوستی و همدیگر فهمی، احترام و کلانسالان و مهر و محبت میان اعضایان حکمفرماست. در چنین اویله ها والدان و فرزندان نه تنها غمخوری میکنند، بلکه آنها را به آدمیت، دانش اندوزی
و مهنت‌دوستی نیز تربیت می‌نمایند. پیشرفت هر یک دولت از سطح معرفت و اخلاق شهروندانش وابسته است. اگر ما خواهیم که جامعه سالم و پرفیض بنیاد نماییم، باید عائله‌مان نمونه‌وی باشند. چنان که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از برآمدهایشان قید نمودند، عائله در فرهنگ مردم کامبنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است و بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری، همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در عائله تشکل می‌یابد. سپس هیئت حکمان با عائله ها سوال جواب ها نمودند. از روی 6 نامیناسیون آزمون شهری عالی بهترین، ساکن جماعت دهات یاری، دهه یاری، سابقه دار مهنت صمد برای اشتراک در دور ولایتی آزمون عالی بهترین را خط گرفت. در خاتمه آزمون شهری عالی بهترین، اشتراکچیان را با سپاسنامه و تحفه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین سرفراز نمودند. در هفته آزمون شهری عالی بهترین از طرف کارمندان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برنامه کنسرت نمایش داده شد که خیلی جالب دقت بود. گزارش دلشاد حلیم و خیام جورایف و شاه حسین صالحов. گروه تبلیغاتی نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و پروکراتوری شهر با ساکنان دهه وشیست جماعت دهاتی یاری ملاقات انجام دادند. ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، پروکرور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده و دیگر راهبران مقامات دخدار در جماعت‌های دهات ادامه دارد. در دهه وشیست جماعت دهاتی یاری گروه تبلیغاتی با ساکنان این دهه پیرامون موضوعهای مبرم روز یک صحبت آشکارا دایر نمودند. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده مقصد و مرام این صحبت را به حاضرین شرح و ایضاح داد. پروکرور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش به حاضرین اطلاع داد که واقعا امروز پیشگیری از همه گونه حرکت‌های افراطگرایی، اکستریمیستی، تطبیق استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 دعوت جوانان از همه گونه بیگانه پرستی ها، استفاده نادرست تلفن های موبیلی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و افتخار از وطن عزیزمان تاجیکستان باید در مد اول راهبریت دهه وشتی است و پدر و مادران قرار گیرد، زیرا بعضی حادثه هایی که در این دهه به وقوع پیوستند باعث تشویش و نگرانی است و من امید میکنم که راهبریت جماعت دهاتی یاری و وشیست در این سمت چاره‌های مشخص می‌اندیشند. در این ملاقات وابسته به دیگر موضوعها از جمله استفاده عاقلانه آب و زمین وسط کارهای آبادانی و سازندگی و از همه مهم تطبیق فرمان و دیگر دستورهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، سری وقت پرداخت کردن مبلغ‌های نیروی برق، انداز، آب‌های پلیسی و دیگر خدمت رسانی‌ها در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشته شد و تاکید شد که باید ساکنان دهه وشیست از این قانون‌ها برخوردار باشند و برای بلند برداشتن تعلیم و تربیت فرزندان رعایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر دستورهای راهبریت مملکت، ولایت و شهر
ҳаматарафа мусоидат намоянд. дар ин мулоқот сардори нозироти андоз ҳафиз раҳимзода дар бораи вазъи ҷамъоварии андозҳо дар шаҳру диҳоти панҷакен аз ҷумла дар ҷамъияти диҳоти ёрӣ гузориш дод ва мардум талаб намуд ки бояд маблағҳои андоз сари вақт пардохт карда шавад. ин ҷамъомадро муовини раиси шаҳри панҷакен Мурод Шукрзода ҷамъбаст кард ва итминон намуд ки сокинони деҳаи вешист ва ҷамъияти диҳоти ёрӣ пас аз омӯзиши қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ин мулоқоту суҳбатҳо барои боз ҳам беҳтар намудани корҳои тарғиботию тарбиявӣ саҳми хишро мегузоранд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакен ба таври замонавӣ ифтитоҳ хоҳад ёфт. гузориши Далери Бозор идомаи ин мавзӯъ. дар пайравӣ бо иқдоми наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки тасмим гирифтанд ки баъди китоби тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ низ чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим карда шавад, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен низ тасмим гирифтааст ки боғи ба номи Абулқосим Фирдавсиро ки дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакен воқеъ аст пурра аз навсозӣ намояд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо бо маром пеш рафта истоданд ва баъди чанде ин ҷо ба як макони зебо ва ҳамин гуна мавзеи ҷолибу диданӣ баҳри сайру сайёҳати сокинону меҳмонон ва сайёҳон хоҳад гардид. дар даврони истиқлол бо раҳнамоӣ ва ибтикори пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати аҷгузорӣ ва бузургдошти фарзандони бароманди миллат корҳои шоистай анҷом дода мешавад. дастури пешвои муаззами миллат дар бораи нашри шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ба ҳар оила тақдим намудани он аз ҷумлаи ин ибтикороти ватандӯстона ба хотири тақвияти худшиносии миллӣ аст. ба ин муносибат ва ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен барои азнавсозии гулгашт ва муҷассамаи Абулқосим Фирдавсӣ ки дар даромадгоҳи шарқии шаҳр ҷойгир аст тасмим гирифтааст. тибқи лоиҳаи ангоравӣ бунёди боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ дар буриши хиёбони Рӯдакӣ дар кӯчаи Саъдии Шерозии шаҳр дар масоҳати 7600 метри мураббаъ бо тарҳи нав пешбинӣ шуда ба назар чун асбоби мусиқии торро мемонад. боғ аз майдони пазироӣ оғоз шуда бинандагон тавассути дарвозаи моҳташам бо баландии 8 ва дарозии 14 метр ворид мешаванд. роҳрави асосии боғ бо паҳнои 8 метр ва дарозии 75 метр бо нақшу нигори миллӣ аз сангҳои ороишии ватанӣ гулчинӣ шуда аз даромадгоҳи боғ то ба майдон тӯл мекашад. дар лоиҳа бунёди майдони даврашакл бо ҳудуди 30 метр ва сутунҳои гаронҳаҷми болордор бо рӯйпӯш ва сангҳои мармарини ватанӣ ба назар гирифта шудааст. болотар аз майдони мазкур муҷассамаи Абулқосим Фирдавсӣ бо баландии 5,5 метр қомат меафрозад. баландии зерпояи муҷассама 6,2 метр буда бо сутунҳои зебо бо тарҳи таърихӣ ва навиштаҷоти Абулқосим Фирдавсӣ бо ду забон пешбинӣ гардидааст. дар паси муҷассама деворнигораҳо бо баландии мухталиф бо дарозии 34 метр барелефнигораҳо аз намунаҳои саҳнаҳои достони безаволи шоҳнома ва ашъори шоир дарҷ мешавад. аз қисмати чапи муҷассама бошад муҷассамае аз рамзи Рустам бо сороб аз достони ҳамноми шоҳнома гузошта. дар қисмати дигари боғ ду ҳайкали аспи саманд чун тимсоли аспи рахш ва дигар аспони ҷангӣ дар ин асари безавол тасвиршуда гузошта мешавад. дар атрофи муҷассама фаввораҳои зебо бо нишастгоҳҳои чӯбини мармарин ва суҳбаткатаи бузурги мармарин барои қироати шоҳнома яъне шоҳномахонӣ ба инобат гирифта шудааст. ҳама ин дар маҷмӯъ як ансамбли ягонаи меъморӣ фарҳанги маърифатиро ташкил медиҳад ва бо бунёди он ба рӯҳи бузурги муаллифи шоҳномаи безавол чун тимсоли дӯст доштани меҳан ҳифзи марзу буми муқаддаси он боло бурдани эҳсоси худшиносию ватандӯстӣ ва хидмати мондагори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳё ва бузургдошти таърихи ғановатманди миллат арҷ гузошта мешавад. дар маркази шаҳри Панҷакен ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент инчунин бахшида ба рӯзи 1 май
روز بین المللی یکدلی مهنتکشان در نزد باغ طلایی شهر یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار شد. در یارمارکه جایهای کاری خالی از طرف مقامات دولتی و کارخانه و تشکیلات‌های ساحه‌های گوناگون از جمله معارف، تندرستی، فرهنگ، نقلیات و علاقه، خواجگی منزلی و کمونالی، ساختمان، صنعت، بانک‌ها برای شهروندان پیشکش گردید. نگار زمانیون سردار ریاست مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در شهر پنجکند قید نمود که روز بین المللی یکدلی مهنتکشان جشنی است که در پس منظر مبارکبادی‌ها با ما حفظ حقوق منفعت‌های کارمندان، مساعد گردانیدن شرایط مهنت، مهیا نمودن فضای کاری و رسیدن به زندگی شایسته مهنتکشان را بازگو می‌نماید. امروز با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آیدی با کار دائمی فرا گرفتن شهروندان بیکار در نزد باغ طلایی یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار نمودیم. در این یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد 155 جایهای کاری خالی از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر پیشنهاد گردید. اینچنین در نیروگاه برقی آبی راغون 1150 جایهای کاری خالی و بیرون از حدود تاجیکستان 200 جایهای کاری خالی پیشنهاد گردید. ما همه روزه کوشش به خرج میدیم که شهروندان بیکار را به جایهای کاری دائمی اینچنین به کسب آموزی فرا گیریم. ضمن صحبت اطلاع داده شد که در این یارمارکه‌ها امکانیت‌های آماده نمودن متخصصان یعنی تشکیل کسب آموزی و زبان آموزی طبق طلبات بازار مهنت به خصوص کارفرمای خارجی پیشنهاد گردید. آن نفرانی که در یارمارکه مذکور صاحب جای کاری گردیدند از این اقدام منتداری خویش را چنین بیان نمودند. میرزا عظمت الله، من سال گذشته به همین یارمارکه همین جایهای کار خالی آمده بودم. مقصد من در کارخانه پیشنهاد کردم، من رفتم کار کردم، معاش نقد. مقصد 1 سال کار کردم. از بسی که شرطنامه‌اش تمام شد ما حاضر با همین یارمارکه جایهای کار خالی آمدیم که مقصد با صاحب در آینده صاحب جای کار شویم. مقصد رحمت برای همین تشکیل کننده همین یارمارکه جایهای کار خالی که مقصد ما را مثلا بیکار نمیمونن، ما شهروندان را دستگیری میکنن. امیدوارم که با خودم یک کاری مناسب انشالله پیدا کنم. باید گفت که در یارمارکه نوبتی جایهای خالی کاری و وظیفه‌های آزاد شماره زیادی ساکنان از جمله کارجویان شرکت ورزیده، اکثر آنها با راحت به جای کاری پسندیده‌شان تامین و قسمت دیگری کارجویان که اختصاص نداشتند به کسب آموزی جلب کرده شدند. گزارش مرتبه رحمانова و خیام جورایف. وکیل مجلس وکیلان خلق شهری پنجکند از حوزه انتخاباتی زردوزور شهنوزه طاهری با گذاشتن دیگ سومانک ساکنان را به هم گرد آورد. نوروز یکی از بزرگترین جشن‌های ملی مردم فارس و تاجیک زبان می باشد که از قدیم و ایام در بین مردم جشن گرفته می شود. با ابتکار وکیل مجلس وکیلان خلقی شهری پنجکند از حوزه انتخاباتی زردوزور دو طاهری شهنوزه با امید و آرزوهای زیاد دیگ سومانک گذاشته شد. سومانک یکی از طعام‌های قدیمی مردم تاجیک بوده، رمزی اساسی جشن نوروز محسوب می‌یابد. من قلمرود برانوگل میباشم، در محلی رودکی زندگی میکنم. امروز ما خیلی خرسند هستم که با دستگیری وکیلمون شهنوزه طاهری در اینجا دیگ سومانک موندیم. ما خیلی خرسند هستیم که ما تاجیک زن هستیم، در تاجیکستان زندگی میکنیم. بسیارتر فخری پرزیدنت هم میکنیم که من همه جا آسایشتگی، همه جا سیری آزادی میباشد. کودکان با سرفرازی و خوشنودی پارچه‌های شعری با لفظ زیبای طفلی قرائت نمودند.
بحال آمد گلی سفسن کتال آمد به دهقان وقتی کال آمد به حالی لالزال آمد پیامه نوزی باشد پیامی نوز آید به کسوه علم سوه دیافرد نوروزی دیار آمد پیغامی بهار آمد بر موسمی کار آمد نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد. مادران با تمانیات‌های زیبا دست به دعا برداشتند. در سال نو اجدادی صحتمندی و عمر دراز، بخت و اقبال نیک و فیض و برکت برای کار خوشی‌های زندگی را از خداوند به هر ساکنان کشور طلب نمودند. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. گزارش دلشاد حلیمова و خیام جرایف. ادامه برنامه در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان واخری جنگاورانی بین الملل برگزار گردید. متوجه باشید با گزارش همکاران ما. در آخر ماه اپریل پایگاه اتومبیلی با مقصد مستحکم کردن دوستی بین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان برگزار گردید. چورابینی در باغ غلبه شهر تاشکند دایر شد و در آن نمایندگان کشورهای مذکور از جمله جنگاوران اینترنشنالیست سالهای 1979-1989 اشتراک نمودند. من نظر روشن رضابویچ جنگاوری اینترنشنالیست از شهر پنجکین. چنانکه شما می‌دانید در عرفه 80 سالگی غلبه جنگ بزرگ وطنی بر فاشیسم گرمانیا در تمام نقطه‌های جماهیرش پساشوروی چهاربین‌های مخصوص گردانده است. از آن جمله ما هم جنگاوران بین الملل در شهر پنجکین تصمیم گرفتیم که به مناسبت جشن 80 سالگی راهپیمایی‌ها ادا نماییم. از همین روز آغاز نموده ما به قسم‌های حربی، مکتب‌ها تشریف آورده به سربازان، طلبگان عاید غلبه جنگ بزرگ وطنی قهرمانی‌های پدر و بابایانمان با آنها نقل کرده، یعنی آنها را در جاده وطن پرستی، وطن دوستی تربیت نموده است. وظیفه ما جنگاوران بین الملل در این زمان حساس از آن عبارت است که به جوانان مردانگی، شجاعت، دلیری را آموزانیم که تا آنها اجداد بابایان ما که قهرمانی ها را نشان دادند در جنگ بزرگ وطنی آنها هم دانند و از اجرا کردن آن هیچ وقت نترسند. برای همه از فرصت استفاده برده 80 سالگی جنگ بزرگ وطنی بر گرمانی فاشیستی را تبریک و مبارکباد نموده. ما هم می‌دانیم که همگان از عائله‌های همه کسی هست که نفرایی که در این جنگ اشتراک کرده بودند. در حقیقت آنها حمایتگر، در حقیقت دلاور در آن جنگاوران هیچ وقت فراموش نمی‌شود و شعار ما نیست با جنگ زنده با صلح میباشد. مقصد اساسی جمع آمد دیداربینی و مستحکم نمودن دوستی بین خلق و ملت‌ها بود. نمایندگان امکانیت پیدا کردند تا تجربه‌های خود را مبادله کنند و راه‌های نوی همکاری را بررسی نمایند. دولت سید احمد نظرمدویچ راهبر نمایندگی تشکیلات جمعیتی وتران‌های روسیه برادران حمایت در جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که پایگاه اتومبیلی کنیم. خوشبختانه پایگاه اتومبیلی ما سر شد از 22 اپریل تا 28 اپریل 2025. ما از 22 اپریل 2025 از شهر دوشنبه با گذرگاه اویبک داخلی شهر تاشکند شدیم. از شهر تاشکند رفتیم طرفی اسمکه قزاقستان. در اون جمهوری قزاقستان دو رایون تاجیک بوده است. دو رایون در همین دو رایون ما چهاربدی گذراندن در دو مکتب، در مکتب عبدالقاسم فردوسی، در مکتب استادی ادبیات سویتی تاجیک صدرالدین عینی. خوشبختانه در همین دو رایون تاجیک نشینان بهت ما را با یک سهمی بلند قبول کردند. خصوصا مهمانداری تاجیک رو ما دوام دیدیم. خصوصا ما مردم تاجیک هم مهماندوستان هم باشیم، همون رنگ مهمبند ما را قبول کردند. ما با طلبگان مکتب، با
курсантҳои академия боз сарҳадбонони ҷумҳурии Қозоқистон вохӯрӣ кардем. гузаронем ки Тоҷикистон ҳамчун бародари ҷонӣ шумо мебошад. пас аз ҷумҳурии Қозоқистон омадем ба шаҳри Бухорои бостонӣ. ин Бухоро ин маркази илм аст, маркази илму маърифати тоҷикон аст. унҷа ба моро вохӯрӣ карданд, ҷаноби башардӯсти вилояти Бухоро беҳад меҳмондорӣ карданд. дар тамоми ҷойҳои таърихии шаҳри Бухоро мо гаштем, гузор кардем. хусусан мақбараи Исмоили асосгузори давлати тоҷиконро мо дидем унҷа. Ғафуров Қадамшо, намояндагии ташкилоти боевое братство дар Федератсияи Русия дар Тоҷикистон, мо тасмим гирифтем ки аз 20 то 9 мая автопробег гузаронем дар давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қозоқистон аз рӯи барномамон дар ҳамҷо автопробег гузарондем ва ба насли наврас ҳифзи ҳимояи ватан ва ватандӯстдориро ҳамира барномамон дар ҳамин самт буд. Барномаро рафтем гузарондем ва дар Қозоқистон дар маҳаллаҳое ки тоҷикнишин буданд, дар он маҳаллаҳо мо суҳбатҳо гузарондем, дар мактабҳо дарси ҷасорат гузарондем. дар як сатҳи олӣ қабул карданд. ҳатто бачаҳодам бо тӯҳфа бурда будем, тӯҳфа додем бачаҳодам. пас аз анҷоми пойгаи автомобилӣ ҳайати меҳмонон аз шаҳри Панҷакент дидан карданд. онҳо бо фарҳанг ва анъанаҳои маҳаллӣ шинос шуданд ва дар бораи ҳаёти рӯзмарра ва расму оини мардуми минтақа маълумот гирифтанд. тасмим дорем мақбараи устод Абдулбакиро мо зиёрат кунем, баъд душанбе тасмим. мақсади ташкилӣ, мақсади ҳамин пойгоҳе ки мо кардем, якум мустаҳкам кардани дӯстии байни ҷумҳурии Ӯзбекистону Қозоқистони Тоҷикистон, дуюм мустаҳкамӣ байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки дар ҳамин ҷумҳурия ҳастем. мо пурзурудам будем. ин якумин пойгоҳе ки мо кардем, ин беҳад ба сатҳи баланд гузарондем. дишаб аз сарҳад гузаштем, меҳмони ноҳияи Панҷакент будем. аз инҷа ҳамин рафтем дар Сараз ма як тамошо кардем. бачаҳо дар ҳамонҷа тӯҳфаҳое ки аз он тараф дода буданд бачаҳо тақсим кардем. чорабинии мазкур нишон дод ки дӯстии байни халқҳо на танҳо дар заминаи таърихӣ, балки дар заминаи фарҳангиву иҷтимоӣ низ бояд таҳким ёбад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.